اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ اگر جتلایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا جتلایا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میں نے حبیب دے دیا ہے نا تو پھر کم از کم قدر کرنا میرے حبیب کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیسری وجہ تھی۔ آپ ذرا چوتھی وجہ بھی سماعت کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا، اور وہ وجہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہ نعمتیں ہمارے مخالف ہو سکتی ہیں۔ دو باتیں میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ ایک نعمتیں ہیں جیسے ہمیں رشتوں میں پرویا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیزہ اقربا کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں موجود ہے قیامت والے دن یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا قیامت والے دن آپ دیکھیں گے اس انسان کو، یہ جیسے پتنگا ہوتا ہے نا، اڑ رہا ہوتا ہے گرمیوں میں لالٹین کے سامنے، تو کہا کہ یہ حیثیت ہوگی اس انسان کی، بھاگتا ہوا نظر آئے گا، کوئی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ یہ ان کی حالت ہوگی قیامت والے دن، کس کی؟ انسانوں کی۔ یہاں تک کہ باپ اولاد سے، اولاد اپنے باپ سے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، سارے بھاگ رہے ہوں گے۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ میں اس کو نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ یہ انداز ہوگا۔ یہ آئے دیکھو ہم اپنے ان رشتوں کے لیے جان دے بھی دیتے ہیں اور لے بھی لیتے ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے، اللہ نہ کرے ہم پر وہ وقت آئے، یا اللہ معاف کرے تو بالکل معافی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوگا کئی لوگوں کے ساتھ کہ یہ رشتے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں بھی جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہاری شفاعت کرے گے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن ہمارے منہ پر، اب یہ یہاں بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ پر مہر لگ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ منہ پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ بولیں گے کہ گناہ کیسے کیے، پاؤں بولیں گے کہ کہاں تک کیا، آنکھیں بولیں گی، لیکن وہاں پر منہ پر مہر لگ جائے گی۔ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں سارا جسم یہ نعمت ہے، لیکن یہ ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مصطفیٰ اللہ کی ایسی نعمت ہے وہ کبھی ہمارے مخالف نہیں ہوئے۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے تو آتے ہی امت کو یاد کیا، اور جب میرے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ کر رہے ساری زندگی امت کی خیر مانگتے رہے۔ علماء کہتے ہیں بندہ مار کے قبر میں بعد میں جاتا ہے، وہاں بھی دیدار کروانے میرے مصطفیٰ پہلے تشریف لے آتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، قیامت والے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب پوچھا گیا حضور قیامت والے دن اتنی امتیں ہوں گی، یہ بخاری شریف میں پورا چیپٹر قائم ہے باب غر المحجلین کے نام پر، اس کے اندر بھی یہ مفہوم موجود ہے۔ جب پوچھا گیا کہ قیامت والے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، تو فرمایا تمہارے چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچانوں گا۔ تمہاری چمک، اس کا اگر پنجابی ترجمہ کرتے ہیں باندھا بھی تو انومت تواڈے نور تو بچھاڑ لینا ہے، ہاں قیامت والے دن ہم پہچانیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب تم دنیا میں وضو کرتے ہو، جہاں جہاں پر وضو کا پانی لگ جاتا ہے یہ قیامت والے دن جگہ چمکتی ہوگی، اور میدان محشر میں جتنی مرضی مخلوق ہوگی جو جو چمکتا ہوگا میں سمجھ جاؤں گا یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، اور یہ بھی میرا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ قیامت والے دن ہماری نشانی ہے، کس وجہ سے؟ باوضو رہنے سے۔ تو اس واسطے باوضو رہیں، اور اگر وضو کر لے تو پھر نماز بھی پڑھ لیا کریں، کچھ بھی نہیں جاتا، منٹ لگے گا، سارے کام ہو جائیں گے جناب۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں یہ چار وجوہات تھیں، اللہ نے احسان جتلایا۔ فرمایا کہ ہم نے اپنا حبیب جو تمہیں عطا کیا، ایمان والو یہ تم پر احسان کیا ہے۔ اب یہ احسان اسی واسطے کیا ہے کہ ہم اس احسان کو یاد رکھیں۔ یہ جو ہر سال نبی پاک علیہ السلام کی ولادت اور آمد اور جلوہ گری اور تشریف آوری کے حوالے سے محفل سجتی ہے، یہ اسی اللہ کی نعمت کو یاد کیا جاتا ہے جس نعمت کا نام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سن لیجیے، توجہ ہے حضرات آپ کی؟ ہمارے اسلام کے اندر ولادت کو سیلیبریٹ کرنا اور ولادت کے معاملات کو لوگوں تک پہنچانا اور خوشی منانا اس کی اجازت ہے، لیکن جب کوئی فوت ہو جائے نا تو اس کی سوگ کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو عام مسلمان فوت ہوا ہے تو 3 دن تک سوگ ہے، اس کے بعد ختم، پھر یہ رونا دھونا نہیں چل سکتا۔ اور اگر وہ عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا تو وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی بس۔ مرنے پر یہ ہماری اسلام رہنمائی کرتا ہے، اور جب کوئی پیدا ہو جائے تو فرمایا اس کے پیدا ہونے کی خوشی کرو۔ کیسے؟
हम अकीका करते हैं ना पंजाबी च हकीका कहने हैं कि हकीका की होता है, ये विलादत की खुशी का खाना होता है। समझ आ रही है? तो इस्लाम में विलादत की खुशी को सेलिब्रेट करने का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर इसमें अगली बात भी है, इसका ये मतलब ये कब तक है? तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, फरमाया कोई भी मुसलमान बच्चा बच्ची पैदा हो जाए तो उसका अकीका 7वें दिन करो, नहीं कर सकते तो 14वें दिन करो, नहीं कर सकते तो 21वें दिन करो। ये 3 डेटे मेंशन है। उसके बाद जिंदगी में जब चाहो अकीका कर सकते हो। समझ आ रही ना? ये एक बात। दूसरी बात, बार बार भी हो सकता है। मेरे नबी पाक का अकीका खुद 2 मरतबा हुआ है। अब आप 2-3 बंदे मोबाइलों में लगे, निकल के मेरी बात सुनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो जो है मोबाइल जेबों में डालिए शाह जी, जेब उधर मेरे हाल देखो, आज जरा मुझे मजा आएगा ना कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो मेरी तरफ रखिएगा जरा। नबी पाक का अकीका 2 मरतबा हुआ। एक मरतबा जब आप पैदा हुए ना तो हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक के दादा जान से, उन्होंने 1 मरतबा अकीका कर दिया। और दूसरी मरतबा इलान नबूवत के बाद अल-हादी अल-फतावा के अंदर इमाम सयूती ने लिखा है इस बात को, और वहां पर यह दलील दी कि अकीका क्यों दोहराया। और यह सवाल उठाया कि नबी पाक ने अकीका क्यों दोहराया। फरमाया, ये इमाम सयूती जवाब लिख रहे हैं, इसलिए दोहराया कि अकीका कहते हैं विलादत की खुशी का खाना। नबी पाक ने जमाना नबूवत में 2 महीने मंगवा के, सिवा करवा के, खाना पकवा के, खिला के साबित कर दिया कि मेरी विलादत का खाना जब जी चाहो लंगर पका के खिला सकते हो और खा सकते हो। ये इमाम सयूती ने लिखा है इस बात को, ये दलील दी है। लेकिन यार लोग यहां डंडी मारते हैं ना, उनसे जब पूछा जाए कि नबी पाक का अकीका दोहराया गया, कहा बिल्कुल। क्यों? तो वो कहते हैं कि पहला जमाना इस्लाम में नहीं था, तो दोहराया इसलिए ताकि दूसरा जो हो जाए वो जमाना इस्लाम में हो जाए। तो इसका जवाब फिर हम ये देते हैं कि अगर पहला अकीका जमाना इस्लाम में नहीं था तो बाद में उसको दोहराया गया, तो नबी पाक का जो पहला निकाह था हजरत अम्मा खदीजा से, वो भी तो जमाना इस्लाम से पहले का ही था ना। 15 साल नबी पाक के लाने नबूवत से पहले हुआ था, 25 साल उम्र थी नबी पाक की। तो क्या नबी पाक ने अकीके के साथ निकाह भी दोहराया था? कि कहता है तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता होता तो सुननी ना होता। जे पिछलियां गल्लां जड़ियां लभ्या करो ताकि पता चले ना अगले बंदे को काबू करने का तरीका क्या है। अकीका दोहराया तो फौरन मौलवी साहब ने फतवा लगा दिया कि ये इसलिए दोहराया कि पहला जमाना इस्लाम में नहीं था। तो मैंने कहा अकीके से ज्यादा जरूरी तो निकाह है। तो क्या मेरे नबी ने निकाह भी दोहराया? कहता है अच्छा लाभ, लेकिन मैं बताता हूं नबी पाक ने निकाह नहीं दोहराया। क्यों? कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का पहले अकीका भी सही था, निकाह भी सही था, दोहराने की क्या जरूरत थी? अकीका दोहराने में वजह हुई है जो इमाम सयूती ने लिखी है कि नबी पाक ने ज़माने इस्लाम में दोबारा से लंगर बचा के बता दिया कि क़यामत तक आने वाले को फतवे न लगाते रहे मेरी उम्मत पर कि तुम नबी के नाम का और विलादत के नाम का लंगर क्यों बचाते हो, मैं मुस्तफा अपनी सुन्नत बना के जाता हूं। ये असल वजह है। अब समझ आइए आपको। तो हमारे इस्लाम के अंदर ये जो 2-4 जमातें बढ़ जाए ना और जेल के जाहिल मिर्जे को सुनने लग जाए, आजकल तो वैसे ही वो जेल से बैठा है, समझ आ रही ना? ये होना भी चाहिए था। मैं अप्रीशिएट करता हूं अपने पाकिस्तान के इदारों को, बहुत अच्छा किया है। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਖੁੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇਰ ना करिया करो। और वैसे भी मैं नौजवानों से कहूंगा, हम रोका करते थे, अब तो जब से इत्तेहाद आले सुन्नत का काम शुरू किया तो मैंने अपना टेम्पो बड़ा लो कर दिया, वरना तो पता है मैं जिमें दे गिरेबान च हथ पाया किसे नहीं पाया। समझ आई ना? इनू ना मारे नहीं जिन्ना किसी लिया है। ऐसी दी तैसी गल्लां करदा साडे बाबियां नूं है, बुजुर्गां दी तौहीन करदा है। लेकिन मैंने अब अपना टेम्पो लो करे, पैगाम तो आपको देना है ना भाईजान। पैगाम ये है मेरी जान, मैं अक्सर कहा करता था कि मिर्ज़ा तू एक कमरे च बने हुए हैं और तू सिर्फ ये नेट की वजह से, यूट्यूब की वजह से लोगों के दिमाग खराब करने में चंद एक आवारा लड़कों के कामयाब हुआ है। जेड़े दिन नेट बंद हो गया या तू बंद हो गया ना तो 6 दिनों तो बाद तू लभना नहीं। आज मेरी बात नोट करें सारे हजरात, सोशल मीडिया पर रहने वाला बंदा 6 दिन जिंदा रह सकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े वाकयात पाकिस्तान में 6 दिनों तो बाद हो गए, किधर गए पता ही कोई नहीं। सोशल मीडिया की यह उम्र है। तो जेड़े दिलों च रहे ना दाता साहब वर्गे, वो हदीस आज़म वर्गे, सैयद पीर नजर हुसैन शाह साहब वर्गे, बोलो तो सही ना, जो दिलों में रहते हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकते। ये सोशल मीडिया पे था। हूं देखो आज 16वां दिन जे बंद हो, आज 16वां दिन जे
تے ایڈا لگتا جدا کہ یزید نہیں سی ہوندا تے مر گیا تے ہو گیا. ایڈا ہی کہ مرزا ہوندا سی تے مر گیا تو کدھر گیا کلپ تو کدھر گئی بک بک تو کدھر گئی توئے توئے مو گئی نا. بس میں یہاں پر شاباش دینا چاہوں گا وکیلوں کو بھی. کسی وکیل نے اس کا کیس لڑنے کے لیے حامی نہیں بنی. شاباش ہو وکیلو, تسی بھی ثابت کیتا بھی اسی گستاخاں دے وکیل نہیں, رسول اللہ دے آسکاں دے وکیل آ. اور اتنے بھی سن, اگر کوئی وکیل اس کا کیس لڑے گا, چونکہ کئیاں نوں پھر طبیعت خراب ہوتی ہے نا, میرا پتر یہ ساری یہ آتی تو منہ دکھاؤن جو کر رہ جائے تو گل ہوئی نا. ایسا وقت جب ایک طرف گستاخ تھا اور ایک طرف پورے آستانے مصطفیٰ تھے, تم نے گستاخوں کا ساتھ دیا. اونا کا ساتھ دیا جے جنہ قبر دے وچ مصطفیٰ نو بھی کھا سکیا جے, اور اگر نہیں دکھا سکتے تو رسول کے عاشقوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. میں جو بات کہہ رہا ہوں کوئی بندہ ادھر پیچھے نہیں گیا. آپ کے محلے میں بھی اگر کوئی اس کا سننے والا ہے تو اس سے ابھی پیغام پہنچاؤ. جانا سی نہ ہونا میں بدہ ادھار کرنا. میں نے تو کہا تھا کہڑے بندے دے پیچھے لگ گئے جہاں نہ کوئی مرکز نہ امام نہ تمہیں مل سکتا ہے نہ تھوڑے ہل آ سکتا ہے. انہیں تمہیں اچھا اگلی بات بھی بتاؤں, ناراض نہ ہونا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا اچھے الفاظ کے ساتھ بات کہوں آپ کو, ورنہ انہیں تو میں چھل کے رکھتا سی کہ ہوں تو میں بہت سارا کم ٹائم لو کر چڑھیا ہے. میں صرف ان بچوں کو یہ کہوں گا پورے محلے دی تلاشی لے لو جیڑا مرزے نو سندا ہے نا جی, مرزا سمجھدا سی بھی یہ سارے میرے نال نے, اے یوتھ, میں کہا یوتھ تھا معذرت کے ساتھ کیونکہ جڑے مرزے دے فالوور نے, میں کہا مرزیا تو آ کے انہاں دی گلی جو پتہ کر رہا, یہ تو اپنے پیو دے نہیں بنے, تیرے کتھوں بنن گے؟ یہ وہ ہمارا قوم ہے, وہ تیری نہیں بنی, تیرا بھی کیویں بنے گی؟ پوچھی نا تینوں بھول ہے. میں کہ اگر دیکھنا ہے نا کوئی کسی کے ساتھ ہے تو پیر الیاس قادری کو دیکھ لو کتنے ساتھ ہیں. دیکھنا ہے نا کوئی ساتھ ہے کہ بابے خادم رضوی کو دیکھ لو کتنے ساتھ ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. انہیں تماشا بنایا, کہندا 3 ملین فالوور ہیں, 3 ملین ماشاءاللہ, ایک بھی نہیں پیچھے گیا. انہوں کہندے نے گندی اولاد نہ مت نہ سواد, کوئی نہیں پیچھے گیا. تے جدو بابا رضوی جاندا سی, جب ممتاز حسین جانا سی, پتا نا پھر اینو کہندے جے کہ بندہ مالکاں دا کام کرے تو مالک کانڈ لگن. آج دیکھ لو پتہ ہی کو حضرات گرامی تو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بچے اس کو سنتے تھے کئی تو واپس آ گئے. میں پرسوں حضرت صاحب وال میں تھا, وہاں میں گیا تو بچوں کا ایک گروہ مجھے ملنے آیا, سمر صاحب تو ملنا بڑیاں سفارشاں پوائیاں. میں کہا کیوں؟ کہتے جی اسی پہلے انہوں سنتے تھے, تو بھی اسی سنتے ہوں سی, لیکن سانو آج واقعی پتہ لگ گیا گستاخ ہے کہ اسی تو ملنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سانو بڑی محبت ہے. میں کہا ویکھیا نا پہلے تو تسی کہتے سمر صاحب سخت بول دے, ہوں سمجھ آئی میں سخت کیوں بولنا سی؟ کہتے واقعی سانو سمجھ آئی ہے بھئی بندے دے اندر غیرت فاروقی بھی ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی نا؟ یقین کرو سارا گروپ میں مل کے گیا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. اور بھائیا ہزاراں بچے الحمدللہ, ابھی میرے پاس میسج آج سعودی عرب سے آیا, پورا ایک گروپ تھا ان کا. یقین فرماؤ انہاں ساریاں نے مینوں راتی مشترکہ میسج کیتا بھی سمر صاحب تیریاں تقریراں سن سن کے اسی اس بے حیا نو چھڑ گیا تے پکے سنی بن گیا تے ساڈے واسطے دعا کر چھڑ. یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لیکن ساڈے کئی ایسے اجے بھی ہیں نے 2-4 میں دیکھے ہے. مرزا صاحب مذہبی سکالر ہیں. مرزے نو مذہبی سکالر کہنا ایدہ ہی جدہ رکشے دے پیچھے F16 پیارا لکھ دے ہو کہ جی وہ F16 نہیں بن سکتا تے بھی مذہبی سکالر ہے. جلدی کرو کہڑے کمی پہ گئے ہو. جنہیں لیٹرین دیا ٹوٹیاں لاؤنیاں سی انہوں تسی اپنا مذہبی پیشوا بنایا ہے. جلدی کرو یار, مذہبی پیشوا دیکھنا ہے تو پھر محدث اعظم ورگا دیکھو نا یار, جنہاں دا ڈنکا اج بھی بجدا پیا ہے. میرے دوست اس واسطے سمجھو اور تھوڑا جاگو. اس کی ایک بولی بھی باادب لوگوں والی نہیں ہے, سب گستاخیاں کرتا ہے. لیکن اب اچھا ہوا ہماری حکومت نے پکڑ کر اس کو یارا لگام ڈالی ہے. لیکن میری ایک عرض اور بھی حکومت دے اگے ہے, یہ ہوں واپس نہ آوے. یہ کتھے جاوے؟ میں کہ جتھے بڑا مرزا رہندا نا یہ اتھے ہی جاوے. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں جاوے, یہ کہیں جاوے. دیکھ لو اور ادھر دیکھو. میں آخری پیغام کی بات کر کے پھر آگے جانا چاہتا ہوں. میرے دوستو ادھر ویکھیا جے, جنہیں مرزے ہونی تڑفدے سی نا تے او دے چمچے, اج ویکھو تہاڈا نام و نشان مٹ گیا 8 دنوں دے اندر اندر ہی. یہ تہاڈی عمر کی, یہ تہاڈی اوقات. سمجھ آ رہی ہے؟ اینی کھپ پاؤن دے باوجود بزرگاں دے درباراں دے چراغ اودے ہی جلدے پے نے.
इंज दे गुस्ताख ना बनो कि 8 दिनों बाद तुहाडी दास्तान ही मुक जाए। इंज दे बनो कि मुमताज कादरी दा नाम आवे, पूरी महफिल दा रंग बदल जाए एक बारी। एनू कहते जी हजूर दे नाल प्यार। तो ऐसे लोगों को छोड़ दो जो लावारिस और लायानी और फजूल बंदे हैं आशिकाने मुस्तफा के साथ। और आप तो खुश नसीब हैं, आपको तो जो इमाम मुकर्रर हैं और यहाँ खतीब हैं वो भी सैयदजादे हैं, और फिर वो आम नहीं है, वो हुसैन पर फिदा है। समझ आ रही है मेरी बात की? ऐसा बंदा आपको मुयस्सर है तो मेरा ख्याल है आपको तो चाहिए कि उनका साथ आप कंधे से कंधा मिलाएं। और ये मैं सादात, यकीन करो मैं कई पीरों के घरों में गया हूं, मैं खुशामद नहीं कर रहा, तो पता जिन्नियां कसी करने सानू आम बंदा साथ ही नहीं सकता, कमजोर बंदा नहीं चाहता सानू, ये सानू गारंटी है। लेकिन मैंने इनके शहजादे जितने मुझे मिले हैं माशाल्लाह सारे पक्के सुन्नी पक्के आशिकाने मुस्तफा। बल्कि मुफ्ती अली असगर साहब फरमा रहे थे कि मैं इनके खानदान के बहुत सारे लोगों को जानता हूं। तो कहते हैं जो बुजुर्गों ने लिखा है कि सैयदजादे से आप मिलेंगे तो आपको एक सैयद वाली खुशबू आएगी, अखलाक की, प्यार की, मोहब्बत की। तो फरमाया ए सैयदों ने इन्होंने मिलो तो बंदे को खुशबू आ जाती है। अल्लाह इन्हें सईदा को सलामत रखे। ठीक है, तो आप इनसे वाबस्ता हो जाए इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहना मैं गारंटी देना, लेकिन मैंने इन्ना पता है, यकीन करो बंदे को अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है। तो मैनू लगता है कि तुसी हजूर दी औलाद नाल प्यार कर लिया तो मुस्तफा जाने रहमत ने भी तुहाडे ते निगाह मार छड़ी। तो इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी औलाद के साथ भी मोहब्बत फरमाए। आप तो खुश नसीब है कि आपको इमाम ही सैयदजादे मिले हुए हैं। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हुए तो मेरे रब ने फरमाया कि हमने एहसान किया है, हमने एहसान किया ईमान वालों पर। कब? जब अपने रसूल को मबऊस फरमाया है। और मैं चाहता हूं कि जरा 2-4 बातें और आपकी खिदमत में, फिर 2-4 मोबाइल बढ़ गए और निकलो यार, थोड़ा जिहा मेहरबानी फरमाया जी मेरे। असल में मैं क्लास बह के पढ़ता भी रहा तो पढ़ाता भी रहा, तो उस्ताद के सेंसर बड़े तेज होंगे जी। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए ताकि फकीर आपको सबक सुनाए। नबी पाक अलैहि सलाम का आना अल्लाह फरमाता है ये एहसान है। और यकीन करें उलमा ने यहां कलम उठाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एहसानात हैं इस उम्मत पर। उलमा फरमाते हम गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ मैं आपको बताता हूं ताकि हम समझे कि रसूल पाक के हमारे ऊपर क्या एहसान है। पहला सुनिए, नबी पाक जब तक नहीं आए थे, तवज्जो है मेरे अजीजों की, मां बाप को मंडियों में बेचा जाता था। मेरे हबीबे पाक आए, आपने आकर मां बाप को क्या मकाम और रुतबा दिया। 2 बातें सुनाता हूं। पहली बात, मेरे नबी पाक फरमाते हैं मां बाप के चेहरे को जो खुशी से देखे अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। पहली बात। दूसरी बात, अहले इल्म के अलावा कई पहली मर्तबा रिवायत सुनेंगे, ये मेरे महबूबे पाक की तालीमात और हादीस पढ़ी जाए ना तो वहां ये मफहूम मिलता है। फरमाया लोगों जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए ना तो अपनी चारपाई अपने माँ बाप के करीब बिछाया करो। क्यों? फरमाया उन्होंने नाल गल्लां करके उन्होंने हंसाया करो। अब ये कईयों ने पहली मर्तबा सुना होगा भी अच्छा माँ बाप बूढ़े हो जाए मंजी को उल्टा के, इसका की मतलब है? इसका एक मतलब ये है थोड़ा टाइम दिया करो, उनके पास बैठा करो। लेकिन आजकल की कौम को क्या हो गया कि ये पास बैठ कर भी मोबाइल में लगे रहते हैं। तेरा मोबाइल तेनों उन्नी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता जिन्नी तेरे अब्बे ने तेरे दे चढ़नी। तेरा मोबाइल तुझे उतनी दुआएं नहीं दे सकता जितनी तेरी अम्मा ने तुझे दुआएं दे देनी है। इस वास्ते इनके पास बैठो। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, याद रखिए, मां बाप की जो सेहत है उसका असली इलाज मेडिकल स्टोर और डॉक्टर के पास नहीं है, वो औलाद तुम्हारे पास है। तुम अपने मां बाप के पास बैठो तो सही, बातें करो तो सही, मशवरा करो तो सही, उन्होंने आदियां बीमारियां वैसे ही दूर हो जानियां जे। लेकिन हम तो बैठते ही नहीं। बल्कि आजकल की ये जो यूथ मोबाइल वाली चल पड़ी है, यकीन करो ये ऐसी बद लगाम जबान रखने वाली कौम है। इन्होंने अम्मी अब्बा कोई गाल करने कहते यार अम्मी तेन तो पता ही नहीं, अब्बा तेन तो पता ही नहीं। ओ पुत ये तेरा अब्बा आ, इन सारी गल का पता है, खुदा का खौफ कर। ठीक है तेन को 2 बटन ज्यादा बरतने आ गए, तेरा मतलब ये नहीं कि तू प्यो ना अगे टप गया है। समझ आ रही ना? हर बात पर ही उनका रद्द कर रहा है, हर बात पर ही उनका रद्द कर रहा है। कोई अगर बात उनको नहीं भी पता तो किसी तरीके के साथ बात करना यार, ऐसे ही उनको रद्दी का माल समझ रहा है। और जब तेरी शादी हो जाए तो अपने बच्चों को पालता है, मां बाप को तू पूछता ही नहीं है। और कई मां बाप हमें मिलते एडे आंसू होंगे कि यकीन करो उन्होंने अखां दे विच भी अज मुंडा कहंदा बच्चे पाला या अब्बा तेन दवाई लैके दिया। ये वही अब्बा है जिन्हें 8 न्याणे पाल ले, हुण 8 होके एक अब्बा नहीं पाल सकते। खुदा का खौफ करो। अब ये तो अब का दौर है ना। और मोबाइल वाले
جدو تسی ابے بننا ہے نا تو تسی دادے بننا، میں تو تہاڈی فکر ہے بھی تہاڈے نال تہاڈی اولاداں نے کی کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں. اس واسطے اپنے ماں باپ کے ساتھ ریلیشن مضبوط کرو، ان کے پاس بیٹھو. یہ نبی پاک کا احسان ہے کہ اپنے ماں باپ کو رتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن ہماری تربیت بھی فرمائی ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ریلیشن رکھنا ہے. اسی پر اگر کلام کریں تو تقریر کا ٹائم مکمل ہو سکتا ہے، لیکن میں دوسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ جتنے والدین بیٹھے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، بالخصوص والد صاحبان، آپ کے لیے بھی حکم ہے. نبی پاک نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. میرے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کی عزت کیا کرو اور اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھایا کرو. کیونکہ ہم پبلک ڈیلنگ والے لوگ ہیں، لوگ ہر قسم کے ہمیں ملتے ہیں، شہری دیہاتی، مطلب 4-5 صوبوں میں ہم جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں. میں اس تجربے پر پہنچا ہوں کہ بسا اوقات جو ابا حضور ہوتے ہیں نا، یہ بھی اپنی اولاد پر زیادہ سختی کرتے ہیں. تھوڑا زمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں. سختی کرنا آپ کا حق بنتا ہے کہ ہر ویلے منڈے ٹی ویاں تے موبائلاں تے کھیڈتے رہے، آپ کا حق بنتا ہے. لیکن اینی سختی نہ کرو کہ انہوں چوک سی گاڑاں کڈو دے، چوک جا کے تو میرا ہے ہی نہیں، تو پتہ نہیں کی ہے، تو فلانا بھائی شناختی کارڈ تے تیرا ہی نام لکھیا، تیرا ہی وجنا. اینو کسی طریقے نہ سمجھائیے ہوں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث شریف ترمذی مدیگر کتب میں موجود ہے، صحاح میں موجود ہے، فرمایا کوئی باپ اچھے آداب اپنی اولاد کو سکھا دے تو اس سے بہتر کوئی اچھا تحفہ ماں باپ دے ہی نہیں سکتا اپنی اولاد کو. اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائیں گے، میرے نبی نے فرمایا اس سے بہترین ماں باپ تحفہ کوئی نہیں دے سکتا. اور پوچھا گیا جب نبی پاک سے حضور ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں، تو میرے نبی نے 3 چیزیں مینشن فرمائی. میرے آقا فرماتے ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن. فرمایا اپنی اولاد کو نبی کا پیار سکھاؤ، اپنی اولاد کو نبی کی آل کا پیار سکھاؤ، اور اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت کا پیار سکھاؤ. یہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں. میں نے ایک جگہ یہ روایت بیان کی مفتی صاحب کی بلا حضور شاہ صاحب، تو مجھے ایک بندے نے پرچی لکھوا کے بھیجی کہ تسی ایویں پھر صحابہ دا نام لیندے رہندے ہو. ایتھے نبی پاک نے فرمایا میری محبت، میری آل دی محبت تے قرآن دی صحابہ دا ذکر ہی ہے نہیں، تے تسی ایویں صحابہ دے نعرے لاؤندے ہو. میں نے کہا بیٹے ویسے تو جو لفظ آل ہے نا، اس کا عموم اگر دیکھا جائے تو اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، لیکن میں کہا تینوں کی پتہ لگے بھی عموم کہی دے تینوں نے، سمجھ آئی نا. میں کہا تینوں میں اور جواب دینا کہ کیڑا ہے. میں کہا میں نے یہ دس بھی ایک قرآن جمع کر کے کہنے دیتا ہے. جو ہمارے نا آپ حضرات جمع کس نے کیا؟ کہتا جمع تو سارا صحابہ نے کیتا ہے. تو میں کہا یہ تو انہوں نے مننے گا تے قرآن نو مننے گا، آگے گال تو ٹھیک ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، اس واسطے یہ جو لوگوں نے دکانداری بنائی ہوئی کہ صحابہ کو لے کے بھاگ نکلے، کو اہل بیت کو لے کے بھاگ نکلے، لکھ لے میری بات. جیسے اللہ رسول 2 ذاتیں ہیں، اللہ کے ساتھ رسول کو ماننا ضروری ہے اور رسول کے ساتھ اللہ کو ماننا ضروری. اسی طرح ماں اور باپ 2 ہستیاں ہیں، ماں کے ساتھ باپ کو ماننا ضروری ہے اور باپ کے ساتھ ماں کا ادب کرنا ضروری ہے. اسی طرح صحابہ اور اہل بیت ہے، صحابہ کے ساتھ آل کا پیار ضروری ہے اور آل کے ساتھ صحابہ کا پیار ضروری ہے. جو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑے کبھی وہ جنت میں جا سکتا. یہ بات نوٹ کیجئے اور سمجھیے اس بات کو. میں نے آپ کی عقل کے مطابق بات کی ہے کہ ہم ایک کو رکھ کر دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ تو لوگوں نے اپنی دکانداری اور اپنے اندر کا بکس اور ناپاکیاں ان پاکوں کے نام پہ لڑتے ہیں، گستاخی آل کی کرتے ہیں اور پھر نعرے صحابہ کے لگاتے ہیں. ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں، اور گستاخی صحابہ کی کرتے ہیں اور نعرے آل کے لگاتے ہیں. ہم تو آل کے نوکر ہیں. میں نے کہا تم دونوں غدار ہو. اصل وفادار وہ ہے جو آل کی بات کرے تو ساتھ صحابہ کا پیار بھی بیان کرے، جو صحابہ کی بات کرے تو ساتھ آل کا پیار بیان کرے. یہ اصل ہے جو تمہیں مصطفیٰ کی چوکھٹ تک لے کے جا سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز دوستوں کو؟ تو اس لیے بد عقیدیوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں. ساڑھے دوست بڑا تھرا کے گئے جڑا جتھے لگا ہے لگے رہے، کوئی کتھے لگا رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسے کہو اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. اسے کہو تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ تم مصطفیٰ کے صحابیوں کے خلاف بات کرتے ہو.
फरमाया बिल्कुल ऐसे बंदे को इजाजत नहीं है। और रह गई बात नबी पाक की आल की, तो मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसाम सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबरिदुन लिआल मुहम्मद का दखलन नार। फरमाया अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो जाए और वहां खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो, रोजा रखा हुआ हो, फरमाया वहीं पर एक तरफ हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जिथे काबे दा बुआ होता है ना, ये वहां की बात हो रही है, वहां पर खड़ा होकर अगर वो नमाज पढ़ रहा हो और काबे के अंदर इसी नमाज की हालत में मर जाए, तो मेरे नबी ने फरमाया ये नहीं कहना कि वो जन्नती है। साढ़े कोई मसीते मार जाए, रोजा रखे हुए तो जी ये जन्नती है जी, ये तो बड़ा पाक रूह है जी, ठीक है हुस्ने ज़ानी होना चाहिए, पर मेरे नबी ने बड़ी देर पहले मसला हल कर दिया था। फरमाया अगर कोई खाने काबे के अंदर भी खड़ा होकर मर जाए तो ये नहीं कहना ये जन्नती है। हुजूर क्या कहना है? फरमाया देखो उसके दिल में मेरी आल का प्यार है या नहीं है, देखो वो मेरी औलाद से प्यार करता है या नहीं करता। अगर वो करता है तो जन्नत में जाएगा, नहीं करता तो जहन्नम में जाएगा। तो इसका मतलब है बस कहते हैं रसूल मान लिया तो काफी है, बाकियों को छड्डो। मैं कहा हाँ ये बाकी तो है ने जिन्होंने उथों ताईं अपनाया है, इन सबसे प्यार करना पड़ेगा। ये मेरी बात याद रखें हज़रात, इसको सीरियस लिया करें, इजी ना लिया करें बात को, बात दूर ना चली जाए। नबी पाक अलैहि सलाम का एहसान है कि माँ बाप को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब के जरिए से, महबूब के वास्ते और वसीले से शान और रिफत अता की। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि माँ बाप की इज्जत की जाएगी? आवाज गाड़ी कमजोर आ ली आई है। अब दूसरी बात भी सुनिए, और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने औलाद की जरा जो तकरीम है वो भी मलहूज रखा करें। गली में, चौक में, चौराहों में, दोस्तों के सामने उसे जलील न किया करें। ऐसी गल दे सारे ये भी तरबियत का हिस्सा है ना, ठीक है। अब तीसरी बात समाप्त कीजिए, नबी पाक अलैहि सलाम का एहसान क्या है? याद रखो मेरे आका करीम अलैहि सलाम जब तक नहीं आए थे ना तो बेटी को जिंदा दफन किया जाता था। मेरे नबी पाक आए तो बेटी को रहमत करार दिया, बल्कि यहां तक फरमाया जिस औरत की शादी हो जाए और अल्लाह उसे पहली बेटी अता कर दे तो मेरे नबी फरमाती हैं वो बरकत वाली औरत होती। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। जिस औरत की शादी हो जाए और पहली औलाद अल्लाह बेटी दे दे तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? कौन सी औरत है? बोलो बोलो कौन सी है? जिन्होंने अल्लाह ने पहली धी दी है बरकत वाले बंदे। तुहाडी घर वाली बरकत वाली है, तुहाडा पूरा घर ही बरकत वाला है। देखो मेरे नबी पाक ने कैसे इन रिश्तों के तकद्दुस को यकीन करें बहाल फरमाया जो कि पामाल हो चुके थे। अब सुनना, अगर तवज्जो करेंगे तो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक अलैहि सलाम अपनी लाडली शहजादी, सबसे बड़ी शहजादी नूरजादी, आपकी 4 शहजादियां टोटल, पहली और बड़ी शहजादी का नाम रखा ज़ैनब। और आपको पता है ये सिर्फ नाम नहीं था मेरी जान, ये पैगाम भी था। ये वो मुआशरा था जो बेटियों को जिंदा दफन करता था। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी पैदा हुई ना, खुशी का इजहार किया और नाम रखा क्या? ज़ैनब। ये ज़ैनब क्या है? ज़ैन और अब ये दो चीजें इकट्ठी की गई, मुदगम है ये। ज़ैन कहते ने मत्थे दा टिक्का, अब कहते हैं अब्बा, अब्बे दे मत्थे दा टिक्का। सदके जाओ, समझ गए हो? समझ आई? जो बेटी होती है वो जिंदा दफन करने वाली चीज नहीं, वो अपने बाप के माथे का झूमर है। ये मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं। तो बेटियों की वजह से अपने सीने तंग मत किया करो, बल्कि मेरे नबी की रिवायत है आपने फरमाया लोगों अपनी बेटी को कभी नापसंद मत करना। क्यों? फरमाया ये अपने बाप से बड़ा प्यार करती है। ये मेरे करीम फरमा रहे हैं। ये बेटियों को जितनी इज्जत मिली है ये मेरे मुस्तफा का एहसान है कि आज ये बेटियां मुआशरे में सर उठा के जी रही हैं। लेकिन यहां पर 2 बातें मैंने करनी है जल्दी से, इजाजत देते हैं मुझे ताकि बात करूं मैं? तवज्जो कीजिएगा। पहली बात, आजकल की बेटियों को भी चाहिए कि आप शरीयत की बागी न बने। आपको जितना हक, जितना तहफ़्फ़ुज़, जितनी शान और शौकत हमारे महबूब ने दी है, हमारे दीन ने दी है, हमारे रब ने दी है, कायनात में कोई और दे सकता। लेकिन आज इस औरत को बागी होता हम देख रहे हैं। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती हुई निकल जाती है, बेपर्दियां करती, बेहूदगियां करती है। और याद रखना ये मेरी बात, जो औरत जितनी बड़ी बागी बनती है उसको सजा भी उतनी बड़ी मिलती है। आप देखें जिन्होंने शर्म और हया की चादरें उतारी, ये टिकटॉकरें, आप देखें सना यूसुफ के साथ क्या बना।
मारी गई, कोई पूछने वाला नहीं। मैंने कहा तुझे किसने कहा था कि अपनी इस उम्र के अंदर लड़कों के साथ यारियां दोस्तियां कर? किसने कहा था? गोश्त कुत्तों के सामने रखती हो और फिर कहती हो कुत्ता मुंह न डाले, ये कैसे हो सकता है? मादरत के साथ कोई जुमला सख्त निकले तो साढ़े लोगों ने कई एडे कमजोर ये कितने सख्त बात ना किया करें। अल्लाह दे बंदे जंगाल लगा है, रेग मार मारना पैना है, समझ आई ना? टिश्यू पेपर में हारशा नहीं लाती, तो खुदा का खौफ करना चाहिए। वो देखो कराची में हुमैरा असगर नामी औरत मर गई, 6 महीने या 4 महीने वो सड़ के मार गए थे, पूछने वाला नहीं। मैं कहा एडी तू जवान सी, तू अगर अपने प्यो को होंदी मैं वेखदा कौन है जिहड़ा तेनों तत्ती हवा भी ला सकदा सी। तुसा आप खज्जल होंदियां बाहर जांदियां, तुमने रिश्तों को बिल्कुल पामाल किया है। ये रिश्ते बहाल करने तो मेरे नबी आए थे, तुमने पामाल किया। देखो कुत्ते की मौत मारी गई तो। और आजकल एक और टिकटॉकर इस्लामाबाद की मैनू मुंडा चौक के लै चला सी, इत्थे किसी की कुकड़ी फड़नी औखी है ते तैनू चौक के लै चलदा है। गलत बात है, मौका तुमने दियो। और बागियों को याद रखो, अपने करतूत सीधे कर लो, वरना जितना तो मुआशरे को परेशान कर रही हो ना, मुझे लगता है कि दोबारा वो वक्त वापस आएगा और तुम्हें दोबारा तुम्हारे बाप मार मार के कत्ल कर डालेंगे। जो तुम्हारी हरकतें हैं, तुम लेडी डियाना को अपना मॉडल मत बनाओ, नबी पाक की लाडली शहजादी सैयदा कायनात को अपना रोल मॉडल बनाओ ना।